नहीं ममता बानर्जी गोटे यात्रा पार्टी बड़ यात्रा पार्टी अभिनेत्री माने कारण ममता बानर्जी भली माने एते जड़े खराब महिला राजनीति इतिहास देखी नथिले के जोठी जड़े महिला हत्यार शिकार होउचंती गण बलात्कार शिकार होउचंती सेई जगार जड़े महिला मुख्यमंत्री सी दोषी मानू कौ भली घंट घोड़ेवा से बंचेवा से गोटे वकिलाती करवा गोटे मुख्यमंत्री कौ स्तर को जापे आमे तार गोटे उदाहरण देखिले कलिकतार ममिता केस आमे देखुं गोटे आश्चर्यकर घटना भारत में एभली घटना घटी नाला जोठी आमे देखुं जड़े ट्रेनिंग छात्र डाक्तर ताकू गण बलात्कार राति शिकार है सकाळू मरी जाइछि सेठी डाक्तर मिछर कहउचंती सी अच्छी बेहोशयिक अच्छी तापर ताकू कौनसी पंचनामा नकरी ताकू पोस्टमार्टम करी राति 8:30 ताकू जड़े दि जाउछि माने शव संस्कार कर दिया होछि 11:30 राति एफआईआर होउछि तांको घर तरफ परिवार तरफ लोक करूचंती थाना रे एफआईआर एठी एमिति केबे घटना घटी कि जड़े एफआईआर है नहीं पंचनामा है नहीं लाशर ताकू नहीं कि पोड़ा सैलानी ना ताकू शव सत्कार सैलानी राति 11:30 शव सत्कार पर कौटी एफआईआर हुए आप देखी कि आश्चर्य माने केमिति दोषी मानू लुचेवाई घंट घोड़ाई दोषी मानू खसेवाई कौ भली स्तर को जापे टीएमसी आउ तार जो मुख्यमंत्री ममता बानर्जी आउ तांकर कमिशनर जे पुलिस कमिशनर ये हूँ गोटे ज्वलंत उदाहरण आम देखिले ममता बानर्जी सबू कथारे गोटे नेगेटिव तार हूँ कमेंट दबा तार गोटे अभ्यासगत तार हूँ अभ्यास हो राज्य रे कलिकतार जितेबाला गण बलात्कार होउची सेठी सी केमिति जड़े महिला मुख्यमंत्री हिसाब से सी चिंता करने कथा जे मो स्वतः प्रभुत्व भावे मोर पुलिस को लगे दोषी को जदि सठिक तदंत करी अरेस्ट करी ताकू कार्यानुष्ठान वर्तमान सुधा ग्रहण करता ताले ममता बानर्जी सारा भारत वर्ष गोटे आदर्श सृष्टि कर पारता मात्र ता नक सी दोषी को समर्थन करवा ताकू बंचेवा ताकू लुचेवा ताकू घटना को माने रफा दफा करने जेते प्रकार षड्यंत्र करहब ममता बानर्जी सरकार कला किंतु सी बर्तमान प्रधानमंत्री की लिखुंट जे भारत वर्ष में प्रत्येक दिन रेप होउची तेणु कठोर आईन गोटे आणंतु ये की व्यवस्था अरे तो राज्य में जो घटना घटुची ताकू आगे व्यवस्था कर ता न करिकी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पठाईदबा आ राजनीति करवा बर्तमान ताकर टीएमसी दलर कहते बाम आउ राम काम सेठी जाकि जो घटना रेप है मोदी कर सबू कथार मोदी की आनिबा गोटे राजनीति दलर गोटे अति तल स्तर राजनीति हो गलानी तेणु बर्तमान जो कांग्रेस सरकार ये बाबद में बर्तमान राहुल गांधी विशेषकर 5 दिन पर गोटे ट्वीट आसूँ प्रियंका गांधी वरंग तापाई प्रथम ए बाबद में तार ये घटना गोटे संवेदनशील घटना बोली जन जे दल देखी कौन आम क्या विचार करा जाए कि दल देखी जदि गोटे जगह अन्याय होती सबू दल चिंता करने दरकार केमी दोषी को दंड देवाई से घंट घोड़ार अर्थ तुम दल भी कौटना कौटी कांग्रेस हो अन्य जो मैंने एनडी मेंट सी बदनाम हो ना तेणु ये चेष्टा करा एनडी मेंट चिंता करने कथा ममता को प्रेसर पकड़ा कथा जे केस को तुरंत जो मैंने दोषी तुरंत अरेस्ट कर जो जहाँ दंड विधान हम ताकू करा जाऊ मोर बर्तमान इंडी गठबंधन संपूर्ण भाव चुप आम जानी देखुं राजनीति रे जदि कौन लोक मरी जाऊँगी हत्यार शिकार होती दल देखिकी बर्तमान न्याय मिलूँ दल देखी न्याय मिल कि कलिकता भारत वर्ष कौन अलगा कि कलिकतार गोटे आईन भारत वर्ष गोटे आईन ममता बानर्जी सबुबले भावुची जे कलिकतार तार गोटे स्वतंत्र आईन चलो भारत वर्ष गोटे आईन चलो जदि एभली स्थिति उपजुची ताहले तो मु से जगार राज्य राष्ट्रपति शासन केमिति लागू हम से व्यवस्था करने कथा केंद्र सरकार बर्तमान चुप रहा मत तो आश्चर्य कर कहीं चुप रही केंद्र सरकार तांकर राज्यपाल जी कलिकता राज्यपाल सीए जाई कथा हेलेनी क्या सहित माने गृहमंत्री सहित कथा होती कथा हमारे गृहमंत्री सहित कौन राज्यपाल जो कथा हुंती
ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବ ଯଦି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତେଣୁ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲଗାଯାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ ଉତ୍ପାତ, ଆମେ ଆଳୁ କଥାକୁ ନେଇକି ହେଉ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ହେଉ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଲେଇଛି, ତେଣୁ ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜଣେ ନାରୀ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ନାଇଁ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ନାରୀଟିଏ ପରେ ନାରୀଟି ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଖିବା। ସେ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇକି କେମିତି ନାରୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଅକୁଣ୍ଠ ପ୍ରେମ, ନାରୀକୁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ସେ ଚିନ୍ତିତ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲେନି କଲିକତା ମମିତା କେସ୍ରେ। ସିଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ନାରୀ, ତେଣୁ ତା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ଯେ କେସ୍ରେ ସିଏ କେମିତି ସରକାର ବଦନାମ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜାନକୀ ବାବୁ ସରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଗଲା, ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ରେ ଗଲା। ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲିକତା ହେଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଠି ଯେମିତି ତାର ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଯେମିତି ତାର ପୁତୁରା ଯେଉଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀର, ସିଏ ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସର୍ବାଧିକ ବଦନାମ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ପାଇଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବଦନାମୀ ହେଲେ ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯଦି ଛାୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହେ, ସେ ସରକାର ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରେ ନା, ଆଉ ସେଠି ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ପତନର ଗୋଟେ କାରଣ ସାଜେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ର ଦେଖିବା ଯଦି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ କେସ୍, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପତନରେ। ହୁଏତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ପତନ ଘଟିପାରେ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିଦେବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମଦ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ବିକିବ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କିଏ? କ'ଣ 2-3 ମାସ ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ମାନେ ଆପଣ 24 ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଖରୁ ଆଶା କରାହେଲା, ଯାହା କରିପାରିଲେନି ଆପଣ। ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ମଦ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆପଣ କରିପାରିଲେନି, ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି, ବରଂ ବ୍ୟାପକ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲେଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଅନେକ ଅବାଧ ଲାଇସେନ୍ସ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ମଦ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ, ଆପଣ ମଦ ବିକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ମଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଭଳି ଯେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇବା, ମାଇକ୍ ଟାଣିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଏତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଘେରି ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ପଳେଇବା, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଉଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅହିଂସାର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ହିଂସାର କଥା ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ସରକାର ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ହିଂସ୍ର କାହିଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି? ଆଗେ ଆପଣ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁନଥିଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଏଭଳି ଅଚଳ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିବା, ଇଏ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିହାରରେ ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବନି? ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଜେଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଅଭାବ ହେବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମଦ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସରେ ଡେଉଁଛି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପ୍ରହସନ। ଇଏ ପ୍ରହସନ 24 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କେହି ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ମଦକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଦକୁ କେତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ
सेठी उत्साहित कर मद विक्रेता को तेणु समस्ते जानी पब्लिक ये सब जानती है तेणु आपण बर्तमान जहाँ कहते केवल राजनीति हो किंतु एत तल स्तर को जाए राजनीति न हो।